Hello everyone, I hope you all are very fine. Aaj we will talk about English grammar for standard 8 and today's topic is prepositions. Preposition ki age amra ekটু definition দেখে নেব and after that we will start explaining কোথায় বসবে and how to use it. Okay? So, what are prepositions? Okay? Prepositions are words placed before a noun or a pronoun or a gerund or even a noun phrase that show relationship with other words in a sentence. কি বলছে preposition are words placed before a noun or a pronoun or a gerund or a even noun phrase that show relationship with other words in a sentence. Means preposition এরকম word যেগুলো noun, pronoun, gerund, even noun phrase এদের আগে বসে। কেন বসে? To show relationship between that subject. এখানে আমরা একটা example দেখেছি। দেখো the little cat crawled between my legs and lay down there. এখন দেখো the little cat crawled between my legs and lay down there. So, here what we are getting between. Here between is a preposition. Okay, it is a preposition. This word is preposition and what it is doing? এখানে যে little cat আছে কি করেছে? My leg crawled between my legs and lay down there. So, here এখানে দেখো এখানে যে লেখা আছে preposition are words placed before noun or a pronoun. So, my is what? Pronoun. Okay. So, this is the pronoun and as definition is telling here, আমরা definition এ দেখছি যে এখানে বলা আছে এই ধরনের word যেগুলো noun, pronoun, gerund এদের আগে বসে। Okay. So, this is pronoun we got here. Okay. Pronoun, এটা pronoun হয়ে গেছে। আর এটার আগে যে word বসেছে this is a preposition. Okay. And what it is doing? It shows এখানে লেখা আছে that show that as it is here we are talking about one preposition word. So, it shows relationship with other words in a sentence. একটা sentence এ অনেকগুলো word আছে ওদের মধ্যে কি relation আছে how it is linked to each other it shows. So, এটাকে আমরা link ও বলতে পারি যে it is just linking between cat and my legs. Okay. See this between is a preposition here and it is showing what? Linking with my is here a pronoun but যদি দেখো আমরা যদি এটা legs ও এখানে লিখে দেই তো এটাকে আমরা noun phrase ও বলতে পারি। Okay, like this that between and it is linking কিসের সঙ্গে link করছে? Cat, the little cat. So, cat it is cat is linking with my legs by word between and that is a preposition. Right? আমরা আরেকটা example দেখে নেব। We went to Delhi. Okay. See, here we went to Delhi. আমরা Delhi গিয়েছিলাম। Okay. So, this is a preposition here. Preposition we went to Delhi. আর এটা এখানে দিল্লির সঙ্গে we went কে লিংক করছে। কি করছে? লিংক করছে বা এখানে যেরকম আমাদের ডেফিনেশনে লেখা আছে it showing relationship between we went
to Delhi. So it is preposition which is linking to Delhi, and Delhi কি এখানে বলো? Noun. আমরা কি জানি preposition ওই ধরনের ওয়ার্ড যেগুলোকে আমরা before noun, pronoun, gerund, noun phrase in this kind of word ওদের আগে বসাই, and বসিয়ে what we do, we just make a link with this, right? দেখো, these are the examples, okay? যে আমি দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি, মানে প্রেপোজিশন কি কিভাবে লিঙ্ক করে, কিন্তু প্রেপোজিশন অনেক ধরনের আছে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ, অর ইউ ক্যান সে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অফ প্রেপোজিশন, উই উইল টক। তো আগে আমরা দেখে নেব ক্লাসিফিকেশন অফ প্রেপোজিশন, কত ধরনের প্রেপোজিশনস আছে, ওকে? সো আই এম গোয়িং টু wrap this. Here it is a phrasal or group or what? Double prepositions. In classification of preposition আমি যেটা বলছি, there are different kinds of preposition, okay? তো আগে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি classifications of preposition, কত ধরনের preposition আছে, then we will go one by one যে কোন জায়গায় কি বসাতে হবে, right? So simple preposition, phrasal, group, double or phrasal, group, double preposition. Another one is compound preposition, okay? So this line I am giving here so that because there is no place, participle prepositions. So what we are seeing here, classifications of prepositions. There are 4 types of prepositions, 4 category of preposition. One is simple prepositions, phrasal, group or double prepositions, compound preposition and participle preposition. And today we will start from here. সিম্পল প্রেপোজিশন। এই দেখো এখানে যে সিম্পল প্রেপোজিশন আছে, আমি কি বলেছি, 4টি এই ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রেপোজিশন, সিম্পল, ফ্রেজাল, কম্পাউন্ড, পার্টিসিপল, রাইট? আজ আমরা করব সিম্পল প্রেপোজিশনস। এটার মধ্যেও 3টি ক্যাটাগরি আছে, 3 ভাগ করা আছে। কি কি আছে আমরা দেখব। দেখো সিম্পল প্রেপোজিশন একটা চলে আসে ওয়ের, দ্যাট মিন্স preposition of place, okay? We'll write okay, preposition এটা ব্র্যাকেট করে দেই, that so that where means কোথায়, place যখন বলছি preposition of place that means where, কোথায়, that particular term, that's why আমি এখানে লিখে দিয়েছি where, alright? So preposition of place. 1. Another is when, এটা আমি ব্র্যাকেটে দিয়ে দিচ্ছি ওই মিনটা, লাইক preposition of time, where মানে কোথায়, প্লেস যখন আমরা বলছি preposition of place, place means জায়গা, তাহলে কোন জায়গায়, আমরা জায়গার ব্যাপার যখন আসবে, যে place when we want to mean place, then we will require these prepositions, right? When, preposition of time. Another one is direction. In bracket I have written because mean is direction, আর আমরা যদি লিখি in this way it will be like preposition of travel and movement. Got it? See again, out of these 4 আজকে আমরা সিম্পল প্রেপোজিশন করছি। সিম্পল প্রেপোজিশনের মধ্যে কি আছে, এখানে where,
দ্যাট মিন্স প্রেপোজিশন অফ প্লেস, এই কারণে আমি ওয়্যার লিখে দিয়েছি ইন ব্র্যাকেট সো দ্যাট তোমাদের একদম ক্লিয়ার আইডিয়া থাকবে। when preposition of time মানে what it is called কবে। direction preposition of travel and movement, travel and movement means what we know মানে starting to reach some place, that movement, okay, travel যাওয়া বা movement, এগুলোর মধ্যে আবার কি কি ওয়ার্ড আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো এখানে এর ধরনের ওয়ার্ড আসতে পারে। we can do one more thing, okay, let me here like on, upon, over, above, on, up, over, above, upon, etc. And in time what we see on, at, in, etc. means so many prepositions are there for time and then for place, অনেকগুলো preposition আছে, on আছে, at আছে, in আছে, till, after, until, এগুলো চলে আসে আমাদের টাইম যখন আমরা preposition of time বলি। যখন ওয়ান বাই ওয়ান হেয়ার আমি তোমাকে এখানে তোমাদেরকে ক্লাসিফিকেশন করে ভাগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দ্যাটস ওয়াই কয়েকটা এখানে লিখেছি, যখন আমরা করব এক্সপ্লেন করব আমরা সবগুলো পার্টি করব, রাইট। সো preposition of time on, at, in, etc. and here direction or preposition of movement, here we say if, so কি বলবো আমরা এখানে, there are words like to, আমরা বলি না যে I am going to school, so what happened, I am going to, আমি স্কুলে যাচ্ছি, it is a movement and I am traveling here to my school, আমি এখান থেকে আমার স্কুলে যাচ্ছি, সো টু, দেন আমি মার্কেটের দিকে যাচ্ছি, এটা ডাইরেকশন একটা বলছে যে মার্কেট যেখানে আছে আর এখানে, তাহলে ডাইরেকশন কি বলছে, টুয়ার্ডস মার্কেট, সো হিয়ার ইট উইল বি টুয়ার্ডস, ওকে। and many words are there, আমরা যখন ডিটেলে যাব we will do that, so let me rub this, okay. Okay, preposition of place, এটা করছি, preposition of place, place এর মধ্যে আমি কি কি বলেছি, on is there, right, then on we can say upon, up is there, over, above, on, upon, up, over, above. Now we can come under and below, and there are so many words, no, among, ওকে, আমরা আগে এগুলো ডিসকাস করে নেব, দেন উই উইল গো টু নেক্সট। দেখো আগে আমি এখানে লিখেছি আপ টু হিয়ার, অন, আপন, আপ, ওভার, অ্যাবভ, এখানে যে এই 1 2 3 4 5 ওয়ার্ডস আর দেয়ার, দিজ আর প্রেপোজিশন অ্যান্ড প্রেপোজিশন অফ প্লেস, জায়গা, এইগুলো যখন আমরা যে কোনো একটা জায়গা কথা বলার সময় যে কোনো একটা জায়গা যখন মেনশন করার মিন করি, তখন আমরা ওই নাউনের ওই অবজেক্টের যে প্লেস বোঝানোর জন্য, পার্টিকুলার প্লেস বোঝানোর জন্য উই ইউজ দিস প্রেপোজিশনস, রাইট, প্লেস। এবার দেখো কেন আমি এখানে এটা ইয়ে করে দিয়েছি, ওয়াই আই হ্যাভ জাস্ট মেনশন দিস 5, কারণ এই পাঁচটারই মিনিং হয় উপরে, ইউনো ইন বেঙ্গলি আমাদের ভাষায় জেনারেলি আমরা সব জিনিসকেই উপরে বলি, যে উপরে এটা আছে বা দিস দ্যাট আমরা ওটা বুঝে যাই, বাট ইন ইংলিশ গ্রামার দিজ আর হ্যাভিং সাম ডিফারেন্ট মিনিং, কিছু ডিফারেন্ট মিনিং আছে, উপরেই বোঝায় বাট পার্টিকুলার একদম পয়েন্ট করে বোঝায় যে এটা কোন জায়গায়। যদি আমি বলি যে নাও এটা আলমারির উপরে রেখে দাও, বা নাও এটা উপরে টেঙ্গে দাও, উই অলওয়েজ সে উপরে, বাট ইন ইংলিশ আমরা উই ক্যানট গো উইথ অন সব জায়গায়, নাও এটাকে
keep on almirah, keep on my over my head, এটা হবেই না in English. So that we should know যে আমরা খুব সাটল ডিফারেন্সেস আছে যেটা থেকে দিয়ে আমরা বুঝবো কোন উপরে কোথায় হবে, রাইট? সো ফার্স্ট উইল গো ফর দিস অন। অন মিন্স উপরে, বাট আমরা কি করে বুঝবো একটা সেন্টেন্সে আমি এখন অন লাগাবো কি না? সি, if if you imagine this is a table, okay, this is a table, okay, this is the table now, right? And what I will do, this is a duster. If I put the duster here, that means this is a table and duster kothay ache? On table. Why on table? Over hobe na keno, above hobe na keno, up on hobe na keno? Because this duster is attached in contact with table and also rest in position, মানে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না, this is rest. If you put copy on your table, the copy is on the table, right? এটা বুঝেছো? মানে কি হবে? Contact and rest in position, there will be no movement. So to keep in mind, you can write here like contact. আমরা দেখে নেব যখন তোমাদের প্রেপোজিশন আসে পরীক্ষায়, তো অনেক সময় তোমরা খুব কনফিউজ হয়ে যাও এখানে আমি কোন প্রেপোজিশন বসাবো। তুমি দেখে নেবে সেন্টেন্সে যেটাই মিন করাচ্ছে ওটার মধ্যে কি কন্ট্যাক্ট আছে, অ্যান্ড রেস্ট ইন পজিশন উই ক্যান সে, অর নো মুভমেন্ট লিখে দিই তোমাদের জন্য, ওটাই ইজিয়ার হবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নো মোশন অর নো মুভমেন্ট, ওকে, আই এম রাইটিং হিয়ার মুভমেন্ট, সো নো মুভমেন্ট। তাহলে একটা এক্সাম্পল এখানে লিখে দেই, রাইট? হোয়াট উইল বি এক্সাম্পল? দ্যাট দি বুক, or আমরা কি দেখেছি? ডাস্টার, সো উইল রাইট ডাস্টার হিয়ার। দি ডাস্টার is on the table, right? We understand thing? It is a table and on the table there is a duster. So it is this duster on the table. Very clear? On is very easy. Now if you see up on, what is the meaning of up on? You know, up on. এবার যদি আমি বলি যে আমার কাছে কিছু পেপারস আছে অ্যান্ড হোয়াট উই ডু, চলো ওর উপরে দিয়ে দিই, অর দের ইজ আনাদার ওয়ান টেবল, এখানে দাঁড়িয়েছি ওখানে একটা টেবিল আছে, এখন উপরে আমার রাখতে হবে, তো আমরা বলি না যাও নাও এটার উপরে রেখে দাও। সো ইট ইজ নট দেয়ার, রাখতে হবে, এখানে আছে অন দি টেবিল, দ্যাট মিন্স অলরেডি আছে রেস্ট ইন পজিশন। এখানে কি আছে? আপন, এখন মোশন হবে, অ্যাকশন হবে, তো যখন ওটা তো পরে যাবে জায়গায়, আগে তো আমার মোশন আছে না, মুভমেন্ট আছে, আমি ওখানে রাখতে যাচ্ছি, সো ইট ইজ আপ অন। লাইক I throw this cap on the table, oh sorry, up on the table, when I, এটা motion হয়ে and then it is going. See, it is a table and this is a cap, I am just putting up on the table. So, or you can say cat আছে আর table, and the cat jump up on the table, jump করে টেবিলের উপরে এসেছে, আগে motion হয়েছে, then there is a contact and motion. So we will write here motion or movement লিখি তোমাদের জন্য, okay? So movement and contact হবে কিন্তু, কারণ জাম্প করে তো টেবিলের উপরেই যাবে না, সো আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি কন্ট্যাক্ট, বাট আগে মুভমেন্ট আছে, সো আপ অন। সো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, ওকে? এক্সাম্পল ইজ the cat jumped up on the table. Okay, so দেখো একই জিনিস টেবিলের উপরে গেছে, ইট ইজ আ কন্ট্যাক্ট অ্যান্ড নো মুভমেন্ট, আর এখানে আমরা দেখছি মুভমেন্ট আছে, এরপরে কন্ট্যাক্ট হয়েছে, মানে দি ক্যাট জাম্প আপ অন দি টেবল, রাইট? আপ মানেও তো উপরেই হয়,
বাট হাউ উই উইল নো কি এটা এখানে আপ অন আছে আর এটা আপ ডিফারেন্ট? যখন এই আপটা, এটা কি মিন করায় জানো? জেনারেলি ধরো আমরা একটা রং ল্যাঙ্গুয়েজ বলি সবসময়, যে টিলা যখন থাকে, রাস্তায় অনেকগুলো থাকে, তো আমরা কি বলি, অনেকে বলে এরকম ভুল বলে যে আমাকে ডাউনের উপরে ছেড়ে দিন, এরপরে বলে ডাউনের নিচে নামিয়ে দেবেন। ইট ইজ অলরেডি ডাউন অ্যান্ড ডাউনের নিচে বলছে, অ্যান্ড বলছে আমাকে ডাউনের উপরে নামিয়ে দেবেন। সো ইটস সামটাইম কনফিউজিং ওয়ান, বাট উই শুড হ্যাভ ভেরি ক্লিয়ার আইডিয়া। আপ মানে হয় যেটা নিচের থেকে উপরে, ঠিক আছে? নিচের থেকে উপরে, ধরো তুমি এইখানে আছো অ্যান্ড সামথিং ইজ হিয়ার অ্যান্ড ইউ উইল গো হিয়ার, তুমি এখানে যাবে, নিচের থেকে উপরে যাবে। সো এটার হবে লোয়ার টু আপ, ওকে, লোয়ার টু আপ। or lower to high, lower to higher, okay, up, lower to higher। যখন preposition তোমার পরীক্ষায় আসবে আর্টিকেল, অ্যান্ড ইউ উইল সি কি কি লিখতে হবে, দেন what you will find, তোমাকে দেখতে হবে যে মিন কি করছে, কি বলতে চাইছে। যখন তুমি দেখবে সেন্টেন্সে এটা মিন করছে যে কিছু একটা নিচের থেকে উপরে গেছে, in this motion, okay, lower to higher, so তুমি জানবে যে এটা কি হবে, it will be up, not up on, not on। so we'll write here one more example for this, he, okay, I'll write here this example, এখানে একটা close হয়ে গেল, okay, no issue, I'll write here only, he went up the hill, he went up the hill, not on হবে না, বিকজ আমরা জানি যে অন তো কন্ট্যাক্ট আর মোশন হবে, সরি নো মোশন হবে। আপ অন কি হবে, মুভমেন্ট হয়ে কন্ট্যাক্ট এইভাবে যাবে, বাট আপ উপরে, কিন্তু ধরো একটা হিল আছে, একটা ছোট টিলা আছে, ছোট পাহাড় আছে, তুমি এইভাবে উঠে গেছো, সো ইট উইল বি আপ। ক্লিয়ার? I believe it is clear, okay, and if it is not, definitely throw your comment, we will get to know and we will try to give in our next class again, okay। after this, over, এইবার দেখো ওভারের উপরে হচ্ছে, আমরা বলি আমার মাথার উপরে ফ্যান চলছে, তো মাথার উপরে নিশ্চয়ই দেয়ার ইজ আ গ্যাপ, নো, ফ্যান তো আর এখানে রাখা হচ্ছে না আমার মাথায়, তো বিকজ ফ্যান ইটস নট হ্যাভিং রেস্ট অন আওয়ার হেড অ্যান্ড অলসো ইট হ্যাজ নো কন্ট্যাক্ট, ইট ইজ ফার, নট ইন রেস্ট পজিশন অলসো। তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাকে মুভমেন্টও বোঝায়, বাট টুডে উই উইল টক কি নো কন্ট্যাক্ট and it will be little far above, okay, sorry, this thing, তো এখানে হবে নো কন্ট্যাক্ট। এটা তো ওয়ার্ড আমরা বুঝেই ফেলেছি, ওভার মানে উপরে, কিন্তু উপরে মানে কিভাবে উপরে আমরা বুঝবো, কি ধরনের, যেখানে কোনো কন্ট্যাক্ট থাকবে না, রাইট? সো উই ক্যান রাইট হিয়ার ওয়ান এক্সাম্পল, the fan is moving over my head, okay, the fan is moving over my head, then comes above, above মানে উপরে হয়, ওকে। আচ্ছা, ওয়ান মোর থিং হিয়ার, ওভার যেরকম এখানে আমি আপ বলেছি যে মোশনটা এরকম আছে যে ইউ আর গোয়িং টু লোয়ার টু হায়ার, আর এখানে ওভার কি বোঝায়, যে কিছু উপরে আছে, একটা জিনিসের উপরে কিছু আছে, লাইক আমি এটাও বলতে পারি যে আই পুট দিস ডাস্টার ওভার মাই পাম, মাই হ্যান্ড, হ্যাঁ, ওভার এটার উপর রেখেছি, কারণ দের ইজ নো কন্ট্যাক্ট, এটা একটা গ্যাপ আছে, ডিস্টেন্স আছে, সো ইট ইজ ওভার,
Okay, and above we cannot say above. So generally what happens that if you see that this one is এটাকে over কে আমরা height বলে বুঝি, height একটা height একটা distance যখন বোঝায় height। এইবার হাইট আমরা কখন বলি কে কত লম্বা, এটাকে তো আমরা হাইটই বলি, কারণ এটা এই পজিশনে আছে ভার্টিক্যাল, নো ভার্টিক্যাল এইভাবে। হাইট তো জেনারেলি আমরা এইভাবেই দেখি না হাইট। সো যখন একটা জিনিস আমরা এইভাবে মিন করাবো যে এখান থেকে এভাবে কিছু, তখন এখানে আমরা ওভার করছি। অ্যাভাব মানেও হয় যে উপরে খুব, ইট ইজ আ বিয়ন্ড রিচ, মানে যেখানে পৌঁছে মিনস পৌঁছা মুশকিল। সো ইট ইজ আ অ্যাভাব। আর অ্যাভাব জেনারেলি কি মিন করায় যে কিছু এরকম হরিজন্টাল ওয়ে আছে। ধরো স্কাই আমাদের উপরে আছে, বাট নট লাইক দিস কি আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি স্কাই এরকম। স্কাই ইজ স্প্রেডেড ওয়ান, হরিজন্টাল ওয়েতে আছে, হরিজন্টাল ওয়েতে আছে। সো ওটাকে আমরা এরকম ওপরে মিন করি, বুঝি। অনেক সময় আমরা দেখো যখন কোনো অ্যাপ্লিকেশান বা তোমাদের কোশ্চেনে চলে যায়, কোশ্চেন পেপারে যখন তোমরা অনেক সময় এরকম পড়ো না যে আনসার দি অ্যাভাব কোশ্চেন অর ওয়ার্ড মিনিংস আর গিভেন অ্যাভাব, তো মানে উপরে, তাহলে ওয়ার্ড মিনিংস তো এইভাবে দেওয়া থাকে উপরে আছে, বাট ইট ইজ আ হরাইজন্টাল ওয়েতে দেওয়া আছে, তাই আমরা বলি অ্যাভাব, রাইট? তখনই আমরা কিন্তু অ্যাভাব বলি। আর ওভার কখন বলি? যখন এরকম মানে কি বলবো লম্বাভাবে যদি কিছুকে মেজার করি আমরা, তখন আমরা এটাকে ওভার বলি। ওকে, সো ফ্যান জেনারেলি ইট ইজ হিয়ার, সো উই টেল কি দি ফ্যান ইজ মুভিং ওভার মাই হ্যাড। আরও একটা এক্সাম্পল আছে, ওরকমও বলা যায় যেখানে মোশন থাকে আর উপর থেকে চলে যায়। আর দেয়ার আর মেনি এক্সাম্পল অ্যাকচুয়ালি। ধরো এটা ওয়াল, অ্যান্ড একটা আমরা পড়েছি ক্যাট, দি ক্যাট জাম্প আপ অন দি টেবিলের উপরে, এটা মিন করছে উপরে গিয়ে বসে গেছে বা দাঁড়িয়ে আছে উপরে। অ্যান্ড ইফ উই সে দি ক্যাট জাম্প ওভার দি ওয়াল, তাহলে ওয়ালের উপরে বসেনি, আর কি করেছে ওয়ালকে ক্রস করে ওপারে চলে গেছে। ও সময় আমরা কিন্তু ওভার ইউজ করতে পারি। In our second classes or next classes we will go in detail, so there will be no confusion. Okay, so over and above. Above একটা এক্সাম্পল এটা হয়ে গেছে আমি। সো above over হয়েছে, এখন আমরা above দেখব। সো it will be এটাকে আমরা কি করব, beyond reach, beyond reach. So sky is beyond our reach, it is very above, ওটা ওই জায়গায় ইউজ হয়। দেন যেটা বললাম ধরো কিছু মেনশন করছে যে উপরে এগুলো দেওয়া আছে যে এইভাবে হরিজন্টাল ওয়েতে দেওয়া আছে, দেন ইট ইজ অ্যাভাব। অ্যান্ড অনেক জায়গায় আমরা এরকম অ্যাভাব মিনস ওই সেন্সে যখন আমরা নেই যে মানে খুব বিয়ন্ড আওয়ার রিচ, যেখানে পৌঁছা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ধরো তোমার স্কুলে কেউ খুব এরকম পজিশনে আছে যে মানে ইটস ভেরি হাই, সো ইউ ক্যান সে দ্যাট হি ইজ অ্যাভাব অল, লাইক দিস। দেয়ার আর সো মেনি এক্সাম্পলস। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি আগে আমরা আজকে শুরু করেছি, তো আমরা এত ডিটেলে আর যাচ্ছি না, নেক্সট ক্লাসে উই উইল গো। সো বিয়ন্ড রিচ, সো উই ক্যান রাইট বার্ডস, এক্সাম্পল কি হবে, বার্ডস ফ্লাই অ্যাভাব the sky. Okay, birds fly above the sky. Two more is left, below, among. এবার দেখো below is there, under is there. Yes, we can go among it, we can start with the below and under first. কেন বলছি? Because that under and over, এটা just opposite, no, it's a opposite word. ওভার যখন আমরা বলছি কিছু জিনিসের ওভারে, লাইক হেয়ার, সো ডাস্টার ইজ অন মাই ওভার মাই পাম, ইট ইজ ওভার। আর যখন এখানে রেখে দিচ্ছি এটা আন্ডার হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এই কারণে আগে আমরা আন্ডার দেখে নেব। সো আই এম গোয়িং টু রাব ইট, ওকে? সো আন্ডার, উইল স্টার্ট উইথ দিস আন্ডার, and what I am saying below, this thing will go through first. Okay, under is আমরা কি করে বুঝবো এটা কি? that below something, কোনো জিনিসের নিচে, below something,
বিলো সামথিং ওকে মানে ওভার আমরা পড়েছিলাম যে ওভার উপরে দ্যাট মিন্স হাইট অর ইন আ স্ট্রেট ওয়ে হাইট, তো এখানে যখন নিচের দিকে হবে ওটাও একটা হাইট যেখানে আমরা মেজারমেন্ট করতে পারবো বা ফলো করতে পারবো, দ্যাট ইজ কল্ড দিস থিং ওভারস অপোজিট আন্ডার. Here I can write in a bracket so that it will be more clear to you. And below means what? Lower than something. Lower than something. So under below something, below under below something মানে কি কোনো জিনিসের নিচে. আগে এক্সাম্পল একটা দিয়েছি, এটা জাস্ট মনে রাখবে ওভারের অপোজিট ওয়ার্ড, ওভার দিস and below is this. So below something, okay, I need to write one example also now. One sentence I will write for you. Below something, as we know it is a just over এর opposite, তাহলে এখানে কি হবে? The ball is under the table. ওকে, এটার অন ভেবে নিও না, আন্ডার এইভাবে বোঝাচ্ছে, ডিস্টেন্স একটা হাইট আছে, গ্যাপ আছে, নো কন্ট্যাক্ট. ওকে, সো দি বল ইজ আন্ডার দি টেবল. দেখো টেবল অ্যাগেন ইট ইজ আ নাউন অ্যান্ড নাউনের আগে আমরা বসিয়েছি আর বলের সঙ্গে এটাকে এটা লিঙ্ক করছে, রাইট? আমরা জানি যে এই প্রেপোজিশনের কাজ কি, ইট জাস্ট সিটস অর প্লেস বিফোর নাউন, নাউনের আগে বসে, কেন বসে? এটার সঙ্গে এটাকে লিঙ্ক করার জন্য. দ্যাট বল ইজ, ওয়্যার ইজ দ্য বল? আন্ডার টেবল. ওকে, অ্যান্ড নাও দ্যাট বিলো. বিলো ইজ অলসো লাইক অ্যাভাবের অপোজিট বলতে পারো, ওরকম একটা. ইট ইজ আ লোয়ার দেন সামথিং. Lower than something. So what example we can write here? The kids were looking for fish below the water. সি বিলো মানে যখন হয় লোয়ার দেন সামথিং, এটা এখানে যেরকম হাইট, এখানে একটা লেভেল ওয়ার্ড বলতে পারো ফর মোর স্পেসিফিক. বিলো মানে অ্যাবভ আমরা বলেছিলাম উপরে, আর এই হরিজন্টাল ওয়েতে. বিলো যেটা হবে ওটা নিচে, ওকে, বাট ইন হরিজন্টাল ওয়েতে. সো ওয়াটার কি হয় জেনারেলি? ইন দিস ওয়ে, রাইট? নিচে ইন দিস ওয়ে. তো ফিশেস আর বিলো ওয়াটার. তো এখানে এক্সাম্পল কি লেখা আছে? দি কিডস ওয়্যার লুকিং ফর ফিশ below the water. Below water. ঠিক আছে? So these are the thing, many more prepositions word are left. We can do that in our next class. And I hope আমরা যেটাই আজকে এখানে ডিসকাস করেছি অনেকগুলো তোমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে. অ্যান্ড তোমরা যেটাই কপি করেছো, again you just go through, see, and yes, if you have grammar book, you just open and see, then everything will be more clear to you. So with that, let's finish this class today. Thank you.